ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੋਲਡ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਸੁਮਿਤ ਸੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? उन्होंने कोरोना काल दे विच क्या सपोर्ट की है वो सारी खरड़ हल्के नूं पता है। इन्हां चीज़ां नूं देखदे होए असीं उन्हां दी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तुहानूं एक चीज़ दसनी चाहना है, कोरोना काल दे विच देखो सारिआं नूं पता अपने नूं सारी दुनिया बंद सी है ना। डॉक्टर्स नहीं सीगे बाहर, हॉस्पिटल्स नहीं सीगे, सारे बंद सीगे, कोई सेवावां नहीं सीगियां, पुलिस प्रशासन सारा कुछ बंद सीगा। ਅਸੀਂ खुद उन्हां नाल कराली दे विच भी, ਅਸੀਂ खरड़ दे विच भी, मतलब गिल साहब ने जो सेवा उस टाइम निभाई है मैं सलूट करदा। जगनमान दावा कर रही है भी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सब तो रीढ़ की हड्डी वर्कर है ਉਹਨੂੰ वोट पा रहे हैं, नौजवान उन्होंने वोट पा रहे हैं। तुसीं नौजवान हो, की लगदा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वोट पै रही है? नौजवान कित्थे वोट पाएगा जी? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੇੜਾ ਮੱਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। मैं ਹਲਕੇ ਖਰੜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ, ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, डेवलपमेंट। अनमोल गगन मान इस फील्ड दी नहीं है, अनमोल गगन मान इस फील्ड दी नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ, ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹਰ ਸੁੱਖ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਤੇ ਜਿਮ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲਈ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, मतलब जो दी फीलिंग्स है वो एक बारी सुनो। वो सेवा भाव ਲਈ आए हैं, सेवा ਲਈ ही कर रहे हैं और सेवा ਲਈ ही करूंगे। वो कैरियर के तौर पर अपने आप को इस नहीं लेके आए, वो तो अपने ऑलरेडी बिजनेसमैन है, बहुत सारे पैसे, सच्चाई है इस पैसे लिए वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो तो सेवा लिए आए हुए हैं अपने लोगों की, और सेवा कर रहे हैं और करूँगे। नहीं, मैं राजनीति कोई किसी पार्टी में मैं ज्वाइन नहीं करता, ना मैं किसी पार्टी से ज्वाइन होना है। मैं बिजनेसमैन बंदा, मेरा एक बिजनेस हो रहा है, मेरा एक बिजनेस हार्डवेयर पेंट प्लाईवुड का असी वो करते हैं, अपना साडा फ्लैट्स बनाने का काम है, असी वो काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की किस्मत माड़ी रही है, लखनौर या सहोड़ा तो आके डिवेलपमेंट रुक जाती, अगे नहीं वधी। मतलब जे गिल साहब जितते हैं 101% कराली की डिवेलपमेंट होगी। हॉस्पिटल उन्होंने मेन जो टारगेट्स है, हॉस्पिटल के टारगेट तो सब तो पहले नंबर पर है, बस स्टैंड है, होर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जोड़े कुराली नूं आने वाले टाइम उन्होंने जितने तो बाद वो ना लगती। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹੀ ਦਾਵਾ ਕਵਰ ਸੰਧੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਇੱਥੇ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। लोग लगता भी राणा रंजीत सिंह जे जितते हैं तो उस तो बाद काम करा दूंगे। सर वो हारन तो बाद उन्होंने इन्ने काम करवाते, जितने तो बाद तुसी सोचो कि वो किस लैवल तक काम होंगे। अगर वो जितते हैं तो जितने तो बाद किस लैवल तक काम हो रहा है। जिहड़ा काम पंजाब सरकार नूं करना चाहिए सीगा जदों कोरोना काफ़ी ज़्यादा वधिया होया सीगा ते सैनीटाइजर भी मेरे ख्याल नाल राणा रंजीत सिंह गिल वालों पूरे हलका खरड़ नूं करवाया गया ते बार-बार करवाया गया। उहदे बारे
ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੀ ਹੋਗੀ ਗੇਮ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰੁਣ ਕੁਰਾਲੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਾ ਦਿਓਨ ਜਿਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਿਤ ਸੂਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੋਲਡ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਸਮਿਤ ਸੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਸੀ, ਹਨਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਲਕੋ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ? ਗੋਲਡੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟਤੀ, ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੇੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਦਾਅਵਾ? ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਖਰੜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ, ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਰਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ, ਹਰ ਦੁੱਖ 'ਚ, ਹਰ ਸੁੱਖ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ,
ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਤੇ ਜਿਮ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲਈ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲਈ ਆਏ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं और सेवा ਲਈ ही करूँगे। वो मैं बहुत बंदे देखे हैं, बहुत है जे मेरे मतलब यंगस्टर भी हैं ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੇਂਟ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਫਲੈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ? ISU ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸमें ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਮਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ 101% ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ 101% ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕਰਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਨੌਰ ਜਾਂ ਸਹੌੜਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ 101% ਕਰਾਲੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 101%। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹੀ ਦਾਵਾ ਕਵਰ ਸੰਧੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਇੱਥੇ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂੰਗੇ? ਸਰ ਉਹ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 101% ਆ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ ਕੋਠੀ
ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਆ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਿਸਮਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਵੰਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ 2-2 ਵਾਰੀ 3-3 ਵਾਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਖੋਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲੀ ਟਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜ ਬਹੁਤ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਮ 'ਚ ਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੋਟ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੇਮ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 101% ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਕੋ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਲਕੋ ਬਣ ਸਕਦੀ? 101% ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗਿਲਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆਉਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਖਰੜ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਡਡਿਓਨ ਜਿਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਮਿਤ ਸੂਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਿਆ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਸੁਮਿਤ ਸੂਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰੁਣ ਕੁਰਾਲੀ।